माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, बहुत भयानक दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ गुजर रहे हैं। लेकिन ਅੱਜ सिर्फ सानू दुनिया की कोई चीज़ नहीं बचा सकती, सिर्फ प्रभु का वचन, साडियां दुआवां प्रार्थनावां, यही चीज़ां सानू बचा सकती हैं। और सिर्फ अज उही लोग बचनगे जिहड़े अपने आप नूं, जिन्हां ने प्रभु यीशु मसीह की पाक दुल्हन बना चुका है। और मैं जो भी प्रार्थना करता तो मैं हमेशा ही कहना हुंदा कि खुदा सानू अपनी पाक दुल्हन बना। और अज मैनूं खुदा ने वचन दिता कि मैं खुदा की पाक दुल्हन के उत्ते बोलां। और दुल्हन नूं ब्राइड कहा जाता है। और जिहड़ा ब्राइड शब्द आ ये किद्दां बनिया कि ब्राइड का मतलब हैगा बी फॉर ब्रेव। ब्राइड का मतलब जिहड़ी खुदा की पाक दुल्हन बन चुकी है, उहदे अंदर एक दलेरी आ जाती है। वो कहते जिद्दां कहते कि नच्चण वाले की अड्डी नहीं रहिंदी ते गाउण वाले का मूँह नहीं रहिंदा। और जिहदे अंदर खुदा का वचन है उन्हें बोलना ही बोलना, चाहे वह गवाही देवे, चाहे वह गाना गावे, चाहे पवित्र आत्मा के अभिषेक के नाल प्रार्थना करे, लेकिन उन्हें बोलना ही है। ब्रेव का मतलब कि उसके अंदर एक दलेरी का आत्मा आ जाता है। और दूसरा शब्द आर का मतलब है रेवल्यूशन। कला कला नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर कला मैंने ब्राइड से बोलना पैना। और रेवल्यूशन का मतलब कि मुकाशवा, जेड़े अंदर खुदा का मसा, खुदा का अभिषेक आ जाता, खुदा उन्होंने दे नाल वचन के राही, सपने के राही, दर्शन के राही किसी तरीके भी उन्हें गल करता है। और ये आ मुकाशवा, खुदा का मुकाशवा। आज का मतलब इनफॉर्मर। इनफॉर्मर का मतलब भी गाह तो गाह असी प्रभु के वचनों की सूचना जी दूसरे लोगों तक पहुँचाई जानी है। चाहे एक किसी को लिटरेचर देइए, चाहे किसी को असी अपनी गवाही पेश करिए, चाहे किसी को असी इन्ना ही कहिए कि जे अगर मान लो ये प्रॉब्लम तुहाडी नहीं ठीक होती तो तुसीं खुदा खुदा के घर दे लैके जाओ। खुदा बहुत बड़े बड़े काम करता है। तुहाडी ये प्रॉब्लम जिहड़ी आ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम दे विच ठीक होगी। और ये असी सूचना गाह तो गाह दिंदे आ। और डी का मतलब हैगा डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होंदा भी असी उहदे वंशज आ, वंशज आ। जिद्दां असी हुण अब्राहम, इसाक, याकूब के वंशज आ। साडा डीएनए नहीं, पर इस वचन के राही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कलाम का फैसला कि मैं तुहानूं देह पालक पुत्र होने का अधिकार दिता है। प्रभु यीशु मसीह ने सानू अपना पाक पुत्र लहू दे के सानू अपना धीआ पुत्र, अपने बच्चे सानू बना लिया है। डायनेस्टी का मतलब कि असं उसके वंशज बन चुके हैं। और इसका दूसरा मतलब है डी तो बाद ई डायनेस्टी ऑफ इलोहिम। इलोहिम का मतलब यहोवा परमेश्वर। और जिन्हों के अंदर खुदा का मसा आ जाता है वो यहोवा परमेश्वर दे यहोवा परमेश्वर के वंशज बन जाते हैं। उन्होंने उत्ते जिन्हों के उत्ते पवित्र आत्मा की मोहर लग जाती है वो यहोवा परमेश्वर के वंशज बन जाते हैं। और अज वही लोग बचाए जाने, वही लोग स्वर्ग च जाने आ जिन्हों के उत्ते खुदा के पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी है। और मेरे सिद्धो ये जी पवित्र आत्मा की मोहर आ, एक साडा वीज़ा आ स्वर्ग राज में जान का। जिन्हों के उत्ते पवित्र आत्मा की मोहर नहीं गई वो कोई खुदा की दुल्हन नहीं गई, कोई खुदा की पाक दुल्हन नहीं गई, और वो स्वर्ग राज नहीं जा सकते। आओ भी असी अज वचन वाल चलीए कि एस्थर की किताब 2 बाब की 8 और 9 आयत पढ़िए बड़े आराम नाल। एस्थर की किताब 2 बाब की 8 और 9 आयत। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ जी ਕਿ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ जी ਅਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਸੂਸਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਗਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ जी ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਗਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਕਰੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਗੀ ਹੋਈ। सब तो ज्यादा दया की भागी एस्थर हुई। हाँ जी। ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਟਣੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅਤੇ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। जी इत्थे आपां जिहड़ी एक स्टोरी आ वो पढ़ रहे हैं कि एस्थर की स्टोरी है सारी। ऐशावरेश राजा आ जिहदा 127 स्टेटां दे विच राज सीगा और जिन्हां दे विच साडा हिंदुस्तान दा नाम भी आ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਮਿਆਂ ਕੁਛ ਆ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਥਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਗਈ ਆ ਖੁਸਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਪੜੋ ਇਹ ਵਰਸ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ 8 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋਕਰੀਆਂ ਸੂਸਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਗਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਗਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਕਰੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਟਣੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੜੋਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅਤੇ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਆ ਸਿਰਫ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ, ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਟਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 4 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 4 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਵੇ ਪਏ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਵੇ ਪਏ ਬਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਇੱਧਰ 7 ਆਤਮੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ 7 ਆਤਮੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 11 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਐਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 11 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਐਤ। ਇਹ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਔਰ ਇਹ 7 ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ 2। ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ 4। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ 6। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਹਿਲਾ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਆਤਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ 7 ਆਤਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ 7 ਆਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 7 ਚੁਗਮੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਔਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ WISDOM, ਵੇ ਆਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਪਿਰਿਟ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ, ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ DOM ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਬੁੱਧ ਆਤਮਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾਸ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਬਾਬ ਦੀ 26 ਤੇ 27 ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5 ਬਾਬ ਦੀ 26 ਔਰ 27 ਹੈ। ਇਫਸੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਦੀ 26 27 ਭਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਔਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी दिन पर दिन पवित्र बनते जाओ। और मेरे अजीजों, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਔਰ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦਊਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ अमीम और तमीम वाला आत्मा नहीं, वो कलीसिया मुर्दा है। और मेरे अज़ीज़ों, और खुदा के दुआ करना कि खुदा सानू अमीम और तमीम वाला आत्मा दे। और एक वचन होर आप पढ़ांगे, दूसरा करंथियां 11 बाब 2 है। दूसरा करंथियां 11 बाब 2 है, 2 है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ। खुदा दा बंदा पौलुस रसूल देखो कह रहा कि तुहाडे लई मेरी अणख परमेश्वर जी है। इस ਲਈ जो मैं एक ही पति नाल ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੀ, मैं एक ही पति प्रभु यीशु मसीह दे नाल ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੁਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ, ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮਸਨ ਪੀਟਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਾਨਾ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਜੋਸ਼ਨਾ ਪੌਲ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਔਰ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੀਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕਾ 4 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਔਰ 18। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕਾ 4 ਬਾਬ ਦੀ 17 18। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 25 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 25 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦੁਲਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗਾ, ਔਰ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਔਰ 5 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 5 ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਲਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਵੱਜੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਰਾਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮੇਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਲਹਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕਾ 4 ਬਾਬ ਦੇ 17 18 ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। 2 ਜਣੇ ਘਰੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਘੁਮਾਉਣ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿ ਅੱਖ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 19 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਔਰ 8 ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਨੇ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੱਦੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, 21 ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 21 ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਲਾੜੀ, ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ, ਇੰਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਹਾਸਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਜੂ ਪੂੰਝੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਸੂ ਪੂੰਝ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਗ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਧੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲਿਖ ਦੇਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਨੇਚਾ ਜੋਗ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਨੇਚਾ ਜੋਗ ਤੇ ਸੱਤ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੱਦੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਾਏ ਲੋਕ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਵੇ। ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 7 ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ 7 ਆਤਮੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਦੋਸਤਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ, 60 ਸਾਲ ਦਾ, 70 ਸਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।